So now if we want to use table, as usual আমরা একটা layout রাখবো. So table itself is a container and it's composed of columns, composition. So আপনি চাইলে একটা কলাম এখানে আনতে পারবেন. Okay, so table column is a class. If you screen sharing, okay. Okay. So if I think to bring a table column, you see it's not allowing. It allow করছে না. Why? Why? Because table column cannot exist unless it is a field of table view. So, but I can bring a table view, and which includes, if you look at the hierarchy, which includes two table columns. Now we can add more. Okay, give different names and all that. So we have to get a table column. That is the very first thing you have to do. So in design part, by default, it will include two table columns, and you can add more. For example, if I want to say ID, name, department, and CGPA, then I will add two more columns. So I can actually select, drag a table column from here and leave it here, or I can leave it here. Mute করে দেবো, আপনারা যারা আসেন mute করুন। তাহলে মিউট করেন, যারা কানেক্টেড ওকে। তো মিউট হচ্ছে Okay. Oh, sorry, my bad. Your bad is for everybody's bad now. Okay. So now you can actually change the name. So you can double click here and you can change the name here, or you can come into the property and change the name here. Okay. So let's ID. Now it becomes ID. You can also double click here, name. You can double click here, let's say measure. And you can double click here. Now we need one more column. You can also even duplicate if you want to. Okay. So let's say CGPA. So this is the table view. Now you can actually control the width of each of the columns. Okay. So this is our table. Okay. Now you will not see any row here because row has to be generated with the instance. Okay. So row gulo ashole ki? What are the columns? ওরা আসলে কি আপনার ফিল্ড, কিন্তু রোটা কি? ইনস্ট্যান্স অবজেক্ট। তাহলে অবজেক্ট না থাকলে তো রো আসবে না, তাহলে অবজেক্ট আমাকে অ্যাড করতে হবে। কোথায়? Where will you add the object, student object? No, you have an array list of student.
যেখান থেকে আপনি টেবিলে দেখাবেন স্টুডেন্টগুলো, তাহলে বা যে কোনো একটা পার্টিকুলার স্টুডেন্ট অবজেক্ট সেটাকে যদি টেবিলে দেখাতে চান, দ্যাট শুড বি এ রো, one student object, one row. That's how the table looks like, isn't it? So if I have 100 students, there will be 100 rows. তাহলে রো তখনই আসবে when we will add object to where? বুঝেন, অবজেক্ট কি ক্লাসে অ্যাড করা যায়? অবজেক্ট তো ক্লাসের ভেরিয়েবল। তাহলে এখন আবার বলেন যে আমি টেবিলে if I want to see 100 rows, I have to add 100 object. অবজেক্ট অ্যাড না করলে তো রো আসবে না। So object of which type? Student type. I have to add to make it visible as a row in the table. So where should I add this object or instance? কোথায় এটাকে নিউ করলে তো ইনস্ট্যান্স তৈরি হবে, সেটা আমি অ্যারে লিস্টে অ্যাড করে রাখছি অলরেডি, কিন্তু অ্যারে লিস্ট থেকে আমি এখন টেবিলে দেখাতে চাই। তাহলে অ্যারে লিস্টের অবজেক্টগুলোকে বা একটা ইন্ডিভিজুয়াল অবজেক্টও যদি হয়, সেটাকে আমি টেবিলে একটা রো হিসাবে দেখাতে চাই, তাহলে অবজেক্টটা কোথায় অ্যাড করতে হবে? লেভেলে কি আমি অবজেক্টটা দেখবো? অবজেক্ট আমি কোথায় দেখতে চাই? টেবিলে, অ্যাজ এ রো অফ দ্য টেবিল। সো ওয়্যার শুড আই অ্যাড দিস অবজেক্ট? টেবিলে। কম্বো বক্স আপনি কি অ্যাড করেন? যদি জেনেরিক টাইপ স্ট্রিং হয়, ইউ অ্যাড স্ট্রিং। যদি জেনেরিক টাইপ ইন্টিজার হয়, ইউ অ্যাড ইন্টিজার্স। সিলেক্ট সেকশন নাম্বার ফ্রম এ ড্রপ ডাউন লিস্ট। ওখানে আপনার আইটেমগুলো কি কম্বো বক্সের? ইন্টিজার। সিলেক্ট ডিপার্টমেন্ট বা মেজর, ওখানে আইটেমগুলো কি? স্ট্রিং। সো হোয়াট ইউ অ্যাড টু দ্য কম্বো বক্স? স্ট্রিং অবজেক্টস। তাহলে আপনাকে কম্বো বক্সের যেমন একটা অ্যারে লিস্ট আছে ভেতরে অফ জেনেরিক টি টাইপ, সেটা আপনার জন্য স্ট্রিং। টেবিল ভিউ এর ভেতরেও একটা অ্যারে লিস্ট আছে অফ সাম টাইপ। নাও ইন ইউর কেস দ্যাট ক্যান বি স্টুডেন্ট। তাহলে কম্বো বক্সে আপনি কিভাবে স্ট্রিংগুলো অ্যাড করেছেন? হোয়াট ওয়াজ ইউর কোড? combo box fxid dot get items dot add all বা একটা হলে add। তাহলে এখানে কি করবেন? table view fxid dot get items will give you the array list inside the table view and add. What you add? The object of which type? তাহলে টেবিল ভিউ কে জানতে হবে the type of object I am expecting is a student object, not product object. টেবিল ভিউকে সেটা জানতে হবে। So you have to configure your table view in your controller class to make that arrangement. এরকম কোন টেবিল আপনি দেখছেন জীবনে যে একটা রো প্রোডাক্ট আর একটা রো কাস্টমার? দেখছেন কোথাও? পৃথিবীতে কোথাও দেখছেন? তাহলে টেবিল is a collection of rows of same type row. That is the definition of table. উদাহরণ দেন, আপনি একটু খালি এখানে বললে হবে না, একটা রিয়েল এক্সাম্পল দেন যে ইউ হ্যাভ সিন সাচ থিং। আপনি একটা টেবিলের এক্সাম্পল দেন। এই যে আমি আইরাসে লগ ইন করলে একটা টেবিল আসে, আছে না? ফ্যাকাল্টি ড্যাশবোর্ডে একটা টেবিল চলে আসে। এই টেবিলের প্রত্যেকটা রো সেম টাইপ। what this row represent? Offered course information for that faculty. তাহলে এখানে offered course info টাইপের একটা ক্লাসের অবজেক্ট গুলো এখানে অ্যাড হচ্ছে। তাহলে ফিল্ডগুলো কি কি? এটা স্ট্রিং, এটা ইন্টিজার, এটা ইন্টিজার, এটা ইন্টিজার, এটা স্ট্রিং, আর এই একটা কলামের এলিমেন্ট হচ্ছে বাটন। বাটনও তো একটা ক্লাস, স্ট্রিংও যেমন একটা ক্লাস, বাটনও তো ক্লাস। তাহলে স্ট্রিং যদি ফিল্ড হতে পারে, বাটনও ফিল্ড হতে পারে। এখন এরকম কি আছে যে এক এক রোতে এক এক টাইপের জিনিস, সেম টাইপের object. So therefore table will contain
the rows of same type. Now, if the rows are product information, then that table view should accept product object. If the table view is about the order details, then the row should be of the object of order class. Okay? Any question so far? এতটুকু আমরা বুঝতে পারলাম কিনা? Yes. আমরা কি এতটুকু বুঝতে পেরেছি? Okay. এখন controller, এখন now we need the FX ID. Now FX ID of how many nodes? We need FX ID for the table view. This one. Also, we need FX ID for individual column. So, তাহলে আমাদের এই টেবিলটার জন্য 5টা FX ID লাগবে। ওকে? So, এখানে আমরা গিয়ে একটা FX ID দিব for the, once you select the table view and give the FX ID. Okay? So, let's say stud info table view. Okay? This is the name of the FX ID of the table view. Now, for individual column, these are also class object, table column class objects. So you have to give object name FX ID. Okay. So let's say ID table column. Okay. Then, so you select the next table column. Now you can say name table column. Then the next one you can also select here. Then measure table column, and then CGPA table column. Okay, so this is our FXML file. Now this is the part that we need to do in scene builder. Rest of the thing we have to do in controller class. Manually, auto generate করবে না. Okay. Now table column is a generic class because inside the table column there is an array list that itself is generic. Because some array list of a table column can contain product object, another table column, table viewer array list can contain employee object. So table viewer ভেতরে যে array list, that itself is generic. Array list is a generic type. So therefore, your table view contain array list. As a result, table view also is a generic type. So controller class is যখন আমরা make controller করব, we'll get the table view with question mark because it's generic. We have to replace that, like your combo box. Okay? তা আমি এটাকে আমাদের একটা প্রজেক্টে নিয়ে যাই। ওটা তো করতে হবে, আজকে আপনাদের ওই সময়টা নাই, ওটা আমরা নেক্সট উইক থেকে করব। তা আপনাদের কোন প্রজেক্টটা কাজ করে? কোনটা কাজ করে আপনাদের? সেকশন 1 এটা কাজ করে না? কমপ্লেক্স নাম্বার? আচ্ছা, তাহলে এটাই ধরি। তাহলে এখানে আমাদের কমপ্লেক্স নাম্বার অপারেশন একটু রান করে দেখি কাজ করে কিনা। হ্যালো অ্যাপ্লিকেশন, ওকে, ইটস ওয়ার্কিং ফাইন। তো তাহলে এইখানে আমরা আমাদের এটাকে সেভ করব। ওকে, সো ফাইল সেভ অ্যাজ, যেহেতু ইন্টেলিজি থেকে এটা বানাই নাই, বাইরে থেকে তৈরি করা, তাহলে আমাকে এখন এটা ওখানে রাখতে হবে। ওকে,
এইটা বোধহয় না সেকশন 1 ও না এটা তো টার্গেটে যাবে রিসোর্সে যাবে তাই না তো অলরেডি আছে হ্যালো আর কমপ্লেক্স নাম্বার অপারেশন অলরেডি দেয়ার তো আমরা এটাকেও এখানে রেখে দিব লেটস সে টেবিল ভিউ টেস্ট ওকে view table view test view dot fxml so it is there আসছে চলে আসছে ওকে এখন এটা তো কন্ট্রোলার নাই তাহলে এটাকে যদি দেখি আমি কন্ট্রোলারে আপনাদের দেখলাম অনেকে এখন এই প্রবলেমটা ফেস করতেছেন যে এখানে আপনাকে কন্ট্রোলারের নামটা দিতে হবে এইখানে গিয়ে এরর খাচ্ছেন অনেক 8 নম্বর লাইনে তো এখানে যদি দেখেন কমপ্লেক্স নাম্বার অপারেশন ভিউ এখানে দেখেন এই যে এইটার পরে আপনাকে কন্ট্রোলার ক্লাসের নামটা দিয়ে দিতে হবে বুঝতে পারছেন না বুঝেন নেই তাহলে এইটুকু আপনাকে আপনার হয়তো অনেক সময় এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে তো আপনাকে ওটা করতে হবে তাহলে টেবিল ভিউ টেস্ট ভিউ তাহলে যে এখানে ওটা অ্যাড করে দিতে হবে ওকে এখন আমি নাম কি দিব আমি নাম দিব টেবিল ওটার সাথে মিলিয়ে ভিউ টেস্ট কন্ট্রোলার কন্ট্রোলার কিওয়ার্ডটা আমি আপনাদের রাখতে বলি ফর ইওর বেনিফিট ওকে তাহলে এই নামে তো ক্লাস নাই আসলে আছে ওই জন্য রেড দেখাচ্ছে তাহলে ওই নামে আমরা একটা ক্লাস বানাবো তো সেটা বানানোর আগে আমরা যদি কোডটা নিয়ে আসি এখানে যদি আমরা যাই ভিউ শো স্যাম্পল কন্ট্রোলার্স ওকে ফুল তাহলে আপনার এই যে ক্লাস তৈরি করে দিচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু এখানে নামটা দিচ্ছে অন্যটা আমরা ওটা চেঞ্জ করে দিব আর কি ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে নাম সহ সে দিয়ে দিছে টেবিল ভিউ টেস্ট কন্ট্রোলার তাহলে আমরা এখন পুরাটা কপি করে নিয়ে আমরা এখানে একটা ফাইল তৈরি করতে পারি আমি পুরো জিনিসটা ম্যানুয়ালি করতেছি আর কি আপনি আসলে মেক কন্ট্রোলার ফ্রম fxml দিলে তৈরি হয়ে যাবে ওকে সো নিউ জাভা ক্লাস table view test controller ওকে সো আমি অলরেডি কোড কপি করে নিয়ে আসছি সিন বিল্ডার থেকে এটা ওকে ইনিশিয়ালাইজ তো দেখেন আমার এখানে অলরেডি চলে আসছে সো ইফ আই চেক দ্য লাইনস এক লাইনে নিয়ে আসতে পারি আমার যে পাঁচটা fx id now they become field okay table view one table view and 4 table columns next আমাকে কি করতে হবে next I have to tell what will be the row type because these will be the elements of your array list তাহলে array list এর টাইপটা কি হবে সেটাই row type will it be student Yes, sir. okay so you should have a model class student otherwise এটা হবে না so student now student model class নাই so let's make a new model class new java class student okay and now the error is gone now your table view had only one generic type and that is the element type of your array list কিন্তু table column has two generic type two different generic type that's why it has two question mark
টু জেনেরিক টাইপ মানে কি, একটা ক্লাসে দুইটা জেনেরিক টাইপ থাকতে পারে, এই কথাটার মানেটা কি, এটা কি আপনারা যদি বুঝে থাকেন দেন ইটস ওকে, না বুঝে থাকলে এটা বুঝতে হবে। We have given example of the stack class, generic stack. How many generic type was there in our stack class? আমাদের স্ট্যাক ক্লাসে কয়টা জেনেরিক টাইপ ছিল? হ্যাঁ বলেন তো, আমাদের যে স্ট্যাক ক্লাসটা ছিল কয়টা জেনেরিক টাইপ ছিল? স্ক্র্যাচ প্যাডটা কোথায় দেখেন তো, এটা না? এই যে how many generic type is there? এটা তো আমরা আলোচনা করেছি, করিনি কি? How many generic type is there? Only one, which is S. তার মানে যদি ইন্টিজার হয়, যেখানে যেখানে S সবগুলো ইন্টিজার হবে, তাহলে এটা ইন্টিজার অ্যারে হবে, এটা ইন্টিজার হবে, এটা ইন্টিজার হবে, হ্যাঁ, এটার প্যারামিটার ইন্টিজার হবে, এটা রিটার্ন টাইপ ইন্টিজার হবে, একটাই জেনেরিক টাইপ। সো ইউ রিপ্লেসেস উইথ ওয়ান টাইপ, সেটা ইন্টিজার হোক বা ফ্লোট হোক বা যাই হোক। But there also can be class where there can be multiple generic type. Okay? So what does that mean? That means you can have a generic class with you can have a generic class with two unknowns, okay? And two unknowns can be different unknowns for a particular object. Let me give you an example. So ধরেন let's say you have a class, so public class sum class, okay? আপনি এখন এখানে বললেন যে s, t। আপনি হয়তো দুইটা ডিফারেন্ট টাইপের অ্যারে নিয়ে কাজ করেন, একটা টাইপ হতে পারে s আর একটা টাইপ হতে পারে t। সো তাহলে আপনি এখানে বলবেন যে s টাইপের একটা অ্যারে, ওকে, arr1, এটা একটা ফিল্ড, আর t টাইপের একটা অ্যারে arr2। তো তার মানে আপনি যখন এই সাম ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি করবেন, সাম ক্লাস, ওকে, এখন ওইখানে কি এস আর টি আছে না? আপনি এখন বলে দিবেন যে আপনার এটা কি হবে, ওকে? সাম, ধরেন এটাকে বলেন সাম কন্টেইনার, সাম কমপ্লেক্স কন্টেইনার, এটা হচ্ছে আমার ক্লাস। তাহলে সাম কমপ্লেক্স কন্টেইনারের আপনি একটা অবজেক্ট তৈরি করেন, ওকে? সো container1, ওকে, আর একটা করতে পারেন container2। এখন you have to tell যে for container1 there is an integer array and a float array. For container2 both of them can be integer array. For container3 one can be integer array, another can be string array. Are you following? So now
not necessarily একটাই unknown type, there can be two unknown types. তো তখন আপনার দুইটা জেনারিক টাইপ থাকবে। So table column has two unknowns. Okay, one is the source type, which is of course student in our case. তাহলে এই কলামের সোর্স হচ্ছে স্টুডেন্ট অলওয়েজ, কারণ রো গুলো তো স্টুডেন্ট, তাহলে কলামের সোর্স তো রো থেকেই হবে, তাই না? সো স্টুডেন্ট। Now what about the second one? সেকেন্ডটা কি? What do you think? এখন আমার মডেল ক্লাসে যদি আমি যাই, এখানে আমি যদি এখন ফিল্ড অ্যাড করি, ওকে, সো প্রাইভেট ইন আইডি, প্রাইভেট স্ট্রিং নেম, private also name and measure, and private float CGPA. আচ্ছা, শুধু CGPA রাখলে আমাকে array of grades ও রাখতে হবে। CGPA should be calculated, not input। যাই হোক, আমাদের সময় নাই বলে আমরা এটা করতেছি। তাহলে আমার এটা খেয়াল করেন, আমার আইডি টাইপ হচ্ছে ইন্টিজার, নেম আর মেজরের টাইপ হচ্ছে স্ট্রিং, আর সিজিপি এর টাইপ হচ্ছে ফ্লোট। তাহলে এখানে কি হবে? আচ্ছা, এটা আপনি কেন দিলেন? আর এখানে কি হবে পরেরটাতে? স্ট্রিং, তারপরেরটা স্ট্রিং। নাথিং রং ইন গিভিং দ্যাট, কিন্তু কেন দিলেন সেটা আমাকে বলেন। এখানে আপনি ইন্টিজার কেন দিলেন, এই দুইটা স্ট্রিং কেন দিলেন, এই ফ্লোট কেন দিলেন? হ্যাঁ, কি টাইপ? অবজেক্টটা তো স্টুডেন্ট অবজেক্ট, সেটা তো প্রথম আননোন, যে স্টুডেন্ট কমা স্টুডেন্ট কমা, আপনি তো বলেই দিলেন যে স্টুডেন্ট অবজেক্ট। কিসের ডেটা টাইপ? তাহলে আপনি মনে করছেন যে ফিল্ডের টাইপটা হচ্ছে সেকেন্ড আননোন, সেই চিন্তা করে এটা বলছেন, তাই তো? দ্যাটস নট ট্রু। সেকেন্ড টাইপ যেটা বলছে এটা কলামের আননোন, যে কলামে আপনি এটাকে কি হিসাবে দেখাতে চান। আপনার ফিল্ড ক্যান বি ইন্টিজার, আপনি টু স্ট্রিং করে ওটাকে স্ট্রিং হিসাবে দেখাতে পারেন। সো এখানে মিনিংটা কিন্তু নট দ্য টাইপ অফ দ্য ফিল্ড, এখানে মিনিংটা হচ্ছে ফিল্ডের ভ্যালুটাকে আমি কোন টাইপ হিসাবে দেখাতে চাই সেটা, দ্য ভিজুয়াল টাইপ। আপনি ভিজুয়ালি যেটা দেখবেন কলামে, হোয়াট উইল বি দ্যাট টাইপ, শুড ইট বি স্ট্রিং অর ইন্টিজার অর এনিথিং এলস। আপনি যেটা দিয়েছেন এটাও হবে, কিন্তু এখানে ফিল্ডের টাইপটাকেই আপনি ভিজুয়াল টাইপ হিসেবে রাখছেন, বাট নট নেসেসারিলি যেটা হতে হবে আপনি সবগুলোকে স্ট্রিং করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নাই। বুঝতে পারছি? So still that will be valid. আপনি বলতেই পারেন যে আমি সবগুলোকে স্ট্রিং হিসাবে দেখাবো। না, স্ট্রিং করে করতে হবে না, আপনি ওই যে আপনাকে ইনিশিয়ালাইজে টেবিলটা কনফিগার করতে হবে, ওখানে আপনি বলে দিবেন হ্যাঁ যে কি হিসাবে আপনি রাখতে চান। আমি এখানে স্যাম্পল হিসাবে বলছি যে আমরা চাইলে স্ট্রিং হিসাবেও রাখতে পারি, তো এই জন্য আমি অ্যাকচুয়াল টাইপ হিসাবেও রাখতে পারি, আবার চাইলে স্ট্রিং হিসাবেও রাখতে পারি। জাস্ট কমেন্ট আমি দুইটা ভার্সনই রাখলাম। এইটা হলো আপনার কমপ্লিশন অফ দ্য ফিল্ড ডিক্লারেশন অফ ইউর কন্ট্রোলার ক্লাস। কোশ্চেন মার্ক যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ইউর ফিল্ড ডিক্লারেশন ইজ নট কমপ্লিট। So we replaced the question marks, now our fields are completed. Now field is complete. কিন্তু এখন আমি কি বলছি এখান থেকে, এই লাইন থেকে আপনি যদি ইন্টারপ্রেট করেন এই যে সিলেক্টেড পার্টটা, তাহলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার নেম টেবিল কলাম নামে
একটা টেবিল কলাম আছে, এই কলামের সোর্স হচ্ছে স্টুডেন্ট অবজেক্ট, আর এই কলামে আমি যে কন্টেন্টটা দেখাবো আই উইল শো ইট অ্যাজ এ স্ট্রিং। দ্যাট মাচ ইনফরমেশন ইজ দেয়ার, বাট ইউ হ্যাভ 5 fields 10 fields, কোন ফিল্ড থেকে আসবে? আপনার তো অলরেডি 2টা স্ট্রিং ফিল্ড আছে, কোন স্ট্রিং ফিল্ড থেকে আসবে? বা একটাও নাও থাকতে পারে, কিন্তু আপনি স্ট্রিং হিসাবে দেখাতে চান, কিন্তু আপনার ফিল্ড কোনটা সেটা কি আপনি বলেছেন? and that's not part of your declaration, তাহলে সেটা আমাকে ইনিশিয়ালাইজ মেথডে গিয়ে বলতে হবে। ওকে, এখানে গিয়ে আমাকে এখন বলতে হবে যে what is the from which field it will come। ওকে, তো এটার জন্য আমাদের একটা মেথড চেইন করতে হবে। we have to set the cell value। ওকে, so set cell value method use করতে হবে of the table column class। so table column class has a method called set cell value। okay, factory মানে ডিফল্ট, ওখানে আপনাকে বলতে হবে যে এই সেলের ভ্যালুটা আমি কি হিসাবে সেট করছি, উইথ সাম প্রপার্টি ইনফরমেশন অফ দ্য সেল। তো আমি একটু কোডটা কপি করে নিয়ে আসি। আপনাদের এইবার টেবিল এখনো করানো হয় নাই, আমি আগের সেমিস্টার থেকে নিয়ে আসছি কোডটা কপি করে। যে কোনো একটা কন্ট্রোলার ক্লাসে গেলেই পাওয়া যাবে যেখানে টেবিলের ইউজ আছে। এই যে দেখেন ইনিশিয়ালাইজ মেথডে গিয়ে আমরা বলছি যে সেট সেল ভ্যালু ফ্যাক্টরি, এটা কপি করে আনলেই হবে। তো তাহলে আমার টেবিল কলামের নাম কি? ধরেন আইডি টেবিল কলাম। তাহলে আই এম সেটিং দ্য ডিফল্ট সেল ভ্যালু for this table column because this is the client with the property object, default property object, সেলের যে প্রপার্টি, সেলটাকে আপনি সেট করতেছেন with what information represented by the property object, property of the cell। ওকে, তাহলে আপনি একটা প্রপার্টি ভ্যালু, ফ্যাক্টরি মানে ডিফল্ট, তাহলে একটা ফ্যাক্টরি ক্লাস একটা ডিফারেন্ট কনসেপ্ট, এটা নিয়ে আমরা এখন আলাপ নাই করি। তাহলে আপনি একটা প্রপার্টি ভ্যালু ইনস্ট্যান্স তৈরি করতেছেন, সেই প্রপার্টি ভ্যালুর ইনফরমেশন থেকে সে এই মেথডটা এই কলামের সেল ভ্যালুটাকে সেট করবে। তাহলে প্রপার্টি অবজেক্ট নিজেই আবার 2টা জেনেরিক। তাহলে আপনি বলতেছেন প্রথমটা হচ্ছে স্টুডেন্ট, আর আমি দেখাইতে চাই স্ট্রিং হিসাবে, আর স্ট্রিং হিসাবে যে দেখাবো ইট উইল কাম ফ্রম দ্য ফিল্ড কল্ড আইডি। the code that is the field name। জি জি, স্টুডেন্ট ক্লাসে আছে না আইডি, সেটা। ওকে, প্রপার্টি ভ্যালু ফ্যাক্টরি ইম্পোর্ট করতে হবে, ইম্পোর্ট। পরের গুলো কি হবে? উইথ দ্যাট নোট পরেরটা হবে what is the fxid name table column। তো নেম টেবিল কলাম এটার সেল ভ্যালু সেট করার জন্য যে সেটার মেথড, ওখানে আমরা প্রপার্টি ইনস্ট্যান্সে বলতেছি এই প্রপার্টির অবজেক্টটাও স্টুডেন্ট সোর্স এবং স্ট্রিং হিসাবে দেখাবে and it will come from the field called name। and the next one, তো এটা হচ্ছে আপনার সিজিপিএ মেজর। ওকে, যাই হোক কোনটাকে কোনটা পরে দিলেন ম্যাটার করে না, থাকা লাগবে, এটাই হলো বড় কথা। তারপরটা হলো সিজিপিএ। আপনি এগুলো সবই আপনি স্ট্রিং হিসাবে দেখাতে চান, তাহলে এখন এইটাতে আপনি কি বলবেন? আপনার ফিল্ডের নাম কি? মেজর।
আর এটার ফিল্ডের নাম কি? ইটস নট প্রম্পট, ইটস ফিল্ড নেম। হ্যাঁ, তো এখানে অনেকে গন্ডগোল করে ফেলে, এইখানে প্রম্পট মনে করে এটাকে ক্যাপিটাল সিজিপি দিয়ে দেন। নো, ইটস ইউর ফিল্ড নেম, হোয়াট এভার ইজ দ্য ফিল্ড নেম, দিস ইজ দ্য ফিল্ড নেম। তাহলে আপনার এই যে প্রপার্টি ভ্যালু ফ্যাক্টরি, প্রপার্টি ভ্যালু ক্লাসের যে কনস্ট্রাক্টর, ওখানে ফিল্ড নেমটা দিতে হবে। সো এই ফিল্ড নেম কোথায় যাচ্ছে? প্রপার্টি ভ্যালু ফ্যাক্টরি কনস্ট্রাক্টরে যাচ্ছে। খেয়াল করে দেখেন, নিউ প্রপার্টি ভ্যালু ফ্যাক্টরি। সো আপনি এখানে ইনস্ট্যান্সিয়েট করতেছেন, কনস্ট্রাক্টর আপনি ফিল্ডের নামটা দিয়ে দিচ্ছেন। ঠিক আছে? নাও ইউর টেবিল ইজ রেডি টু অ্যাকসেপ্ট দ্য অবজেক্টস। তাহলে এখন আপনার যদি একটা বাটন থাকতো, হ্যাঁ, তো এখন যদি আপনার একটা বাটন থাকতো, ধরেন একটা বাটন নিয়ে আসলাম, ঠিক আছে? বাটনের যদি আপনি একটা অন অ্যাকশনে দেন, ওকে, সো অ্যাড টু টেবিল, অ্যাড স্টুডেন্ট টু টেবিল, ওকে, অ্যাড random student to table to test. এটা মিনিংফুল কিছু না, জাস্ট ফর টেস্টিং। তাহলে add to table button on action. Okay, you know the coding convention. এটাকে যদি আপনি মাউস ক্লিকে দেন তাহলে অন মাউস ক্লিক, সেটাও করতে পারেন, দ্যাটস আপ টু ইউ। বাটন অন মাউস ক্লিক, এটাকে সেভ করতে হবে, কন্ট্রোলের সেভ। তো সেভ করে আমি এখন কি করব? আপডেট কন্ট্রোলার করতে হবে আমাকে আরেকবার। তাহলে আমার এই যে মেথড চলে আসছে। ওকে, ইভেন্টটাকে ইম্পোর্ট করে নিতে হবে। ওকে, এখন আমার কাজ কি? ধর র্যান্ডম, আমি এখানে একটা নিউ স্টুডেন্ট করে টেবিল ভিউতে অ্যাড করে দেব। তাহলে টেবিল ভিউ এর নাম কি? স্টুডেন্ট ইনফো টেবিল ভিউ। কম্বো বক্সে যেভাবে করতেন, ডট গেট আইটেমস, এমটি অ্যারে লিস্ট, কারণ কিছু নাই শুরুতে, ওইটাতে আপনি অ্যাড করবেন। অ্যাড করবেন, অ্যাড করবেন, কি অ্যাড করবেন? স্টুডেন্ট। গুড। তাইলে নিউ স্টুডেন্ট, যেহেতু আমি বলছি 1 2 3 আসিফ আহমেদ, কিন্তু আপনাকে আসলে এখানে ইউজার ইনপুট নিতে হবে অথবা ফাইল থেকে নিয়ে আসতে হবে, হোয়াট এভার। ওকে, এটা হচ্ছে না কেন বলেন তো? বলেন দেখি। হ্যাঁ, প্যারামিটার তো এই যে 4টা ফিল্ড, ইন্টিজার, 2টা স্ট্রিং, একটা ফ্লোট। তাহলে এখানে একটা অ্যানোনিমাস অবজেক্ট তৈরি করতেছি উইদাউট এনি হ্যান্ডেল, বাট এটা ওয়ান টাইম ইউজ, ওটা তো আমি অ্যারে লিস্টে দিয়ে দিচ্ছি, তো সমস্যা নাই। কেন এররটা কেন দিচ্ছে বলেন? কারণ আমার স্টুডেন্ট ক্লাসে কনস্ট্রাক্টর তো নাই। টাইম হয়েছে পরেরটা 2:40 না? ওকে, তাহলে আগে একটা আপনি ডিফল্ট দিবেন, বেয়ার মিনিমাম এই দুটো রাখবেন, একটা ডিফল্ট আর একটা হচ্ছে উইথ অল ফিল্ডস। গেটার লাগবে, কারণ কলামে ভ্যালুগুলো বের করে নিয়ে বসাবে, গেটার না থাকলে প্রাইভেট ফিল্ড অ্যাক্সেস করতে পারবে না। জি জি, তাইলে গেটার সেটার, এই জন্য স্ট্যান্ডার্ড বুঝে কখন লাগবে কি লাগবে এত অ্যানালাইসিসের দরকার নাই, জেনারেট অল দ্য গেটার সেটার। তাহলে আমার গেটার সেটার হয়ে গেছে। ওকে, এখানে বলতেছে এররটা কোথায়? হ্যাঁ, প্যারামিটারটা করা হয় নাই না? আচ্ছা, রাইট, আমরা শুধু ডিফল্টটা করছি। ওকে,
আউটসাম। এখন আমাদের এটাকে কি করতে হবে, ফাইলের নামটা কি, টেবিল ভিউ টেস্ট ভিউ। তাহলে আমরা যদি মেইন অ্যাপ্লিকেশনে যাই, হ্যালো অ্যাপ্লিকেশন, এখানে ফাইলের নামটা চেঞ্জ করে দিতে হবে, রাইট? টেবিল ভিউ টেস্ট ভিউ। .fxml. That was the name, right? Now if I click, এইটা তো আমি আনকন্ডিশনাল টেবিলে অ্যাড করলাম, কিন্তু আপনার একটা অ্যারে লিস্ট অফ অবজেক্ট আছে, ওটাকে ফিল্টার করে সার্চ করে যারা যারা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করবে তাদেরকে শুধু দেখান। এখানে আমি সবগুলো ফিল্ড দেখাইছি, হইতেই পারতো যে আমার ক্লাসে 10টা ফিল্ড কিন্তু আমি দেখাচ্ছি 4টা ফিল্ড, তাতে সমস্যা নাই, কারণ আমি ইন্ডিভিজুয়াল কলামের জন্য বলে দিচ্ছি সেট সেল ভ্যালুতে কোন ফিল্ড থেকে আসবে। বুঝতে পেরেছেন? তা আমার হয়তো ওখানে আরো ফিল্ড আছে, স্টুডেন্ট ক্লাস, অ্যাড্রেস, ইমেল, কিন্তু সেগুলো তো আমি কোনো কলামের সাথে সেট সেল ভ্যালু করি নাই, সো ইটস ইন মাই কন্ট্রোল। আচ্ছা, এখন যদি আপনাকে বলি যে ফিফথ কলামে যদি বলতে চাই যে আপনার ধরেন ডু ইউ কোয়ালিফাই ফর স্কলারশিপ অর নট, তাহলে এখানে ইয়েস নো আরেকটা ফিফথ কলাম আসবে। তাহলে ফিফথ কলামটা আরেকটা ফিল্ড হবে, কিন্তু সেটা স্টুডেন্ট ক্লাসের ফিল্ড না। স্টুডেন্ট ক্লাসে ওরকম কোনো ফিল্ডই নেই, ওটা আপনার সিজিপিএ এর অনুযায়ী হিসাব করতে হবে। তাইলে ওই ফিল্ডের ওই কলামের সোর্স আপনি কোত্থেকে আনবেন, স্টুডেন্ট ক্লাসের কোন ফিল্ড থেকে আনবেন? সিজিপিএ তো আপনি ফিফথ কলামে দেখাবেন না, আপনি ফিফথ কলামে দেখাবেন ইয়েস নো। কলামের টাইটেলটা ধরেন এলিজিবল ফর স্কলারশিপ, এখানে ইয়েস অথবা নো আসবে, তাহলে ওটা আপনি কোন ফিল্ড থেকে আনবেন? ওটা কি স্টুডেন্ট ক্লাসের কোনো ফিল্ডে আছে? তো তখন কিন্তু আপনি বলতে পারবেন না যে আপনার এইটার সোর্স হচ্ছে স্টুডেন্ট, কারণ স্টুডেন্ট ক্লাসের কে যদি টেবিলের সোর্স করেন, স্টুডেন্ট ক্লাসে এমন কোনো ফিল্ড নাই যেখান থেকে ইয়েস নোটা আসবে। তখন আপনাকে একটা টেবিলের জন্য একটা ডামি ক্লাস বানাতে হবে উইথ 5 ফিল্ডস, এই 4টা ফিল্ড আর 5 নম্বর ফিল্ড হবে একটা ধরনের স্ট্রিং ইয়েস। এইখান থেকে এই স্টুডেন্ট থেকে আপনি 4টা কলামের ভ্যালু পাচ্ছেন, কিন্তু 5 নম্বর কলামের ভ্যালু তো আর স্টুডেন্ট ক্লাসের ফিল্ডে নাই। তাইলে আপনি যদি বলেন যে এই টেবিলের অ্যারে লিস্টে স্টুডেন্ট অবজেক্ট থাকবে, 5 নাম্বার কলামের ভ্যালু তো আপনি পাবেনই না তখন। তাহলে আপনাকে একটা ডামি ক্লাস বানাইতে হবে। হ্যাঁ, আপনাকে একটা এই টেবিলে ইউজ করার জন্য একটা ডামি ক্লাস বানাইতে হবে উইথ 5 ফিল্ডস, যেখানে 4টা ফিল্ড আপনি এই ফিল্ডগুলো থেকে কপি করে বসাবেন, আর 5 নাম্বার ফিল্ড আপনি ইয়েস নো ক্যালকুলেট করে বসাবেন। ওইটার অবজেক্ট ইউজ করবেন টেবিলে অ্যাড করার জন্য। এটা কখন? if there is a column which is not a field of your model class, তখনই শুধু আপনি ডামি ক্লাস বানাবেন। কিন্তু if all the columns are coming from some field of your model class, then you don't need to. এই 4টার সাথে আরো একটা লাগবে। আহা, আপনি তো আর স্টুডেন্ট ক্লাসকে তখন সোর্স করতে পারবেন না, তখন তো এখানে হবে ডামি ক্লাস। তাহলে ডামি ক্লাসের মধ্যে 5টা কলামের ভ্যালুই তো থাকতে হবে ফিল্ড হিসাবে। তাহলে এই 4টা ফিল্ডও রাখবেন, আর 5 নম্বর ফিল্ডও একটা আপনি অ্যাড করবেন। এই 4টা ফিল্ডের ভ্যালু এইখান থেকে গেটার নিয়ে ওখানে সেটারে বসাই দিবেন, আর 5 নাম্বারটা ক্যালকুলেট করে বসাবেন। দেন ইউজ দ্য ডামি ক্লাস অবজেক্টস টু অ্যাড টু দ্য টেবিল। হ্যাঁ, ইনহেরিটেন্স না। ইনহেরিটেন্স কেন হবে না? ডামি ক্লাসে তো তাহলে 10টা ফিল্ডই থাকবে, আমার 10টা ফিল্ড তো দরকার নাই, আমি শুধু এখান থেকে 4টা নেব আর 5 নাম্বার একটা অ্যাড করব। বুঝতে পারছেন? এখন এইটা আমাদের কারণ হচ্ছে আপনার টেবিলের প্রত্যেকটা কলাম শুড কাম ফ্রম দ্য অবজেক্ট রিপ্রেজেন্টিং দ্য রো। তাইলে ওই অবজেক্টের কোনো না কোনো ফিল্ডে আপনার কলামের ভ্যালুগুলো থাকতে হবে। তা আপনার মডেল ক্লাসে তো নাই, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থাকবে। সো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনার ডামি ক্লাস লাগবে না,
দুই একটা কেস, ধরুন আমি যদি এখন এভারেজ দেখাতে চাই, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দেখাতে চাই, তো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন তো ক্যালকুলেট করতে হবে। এখন আমি স্টুডেন্ট ইনফরমেশন দেখাচ্ছি, লাস্ট কলাম স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ফ্রম দা এভারেজ সিজিপি, তাহলে ওইটা তো না, তাহলে আমার অ্যাভারেজ যে কটা স্টুডেন্ট আছে তাদের যে সিজিপি এর এভারেজ তার সাথে আপনার সিজিপি এর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, এইটা আমি একটা লাস্ট কলামে দেখাতে চাই। এটা তো আমার স্টুডেন্ট ক্লাসের কোনো ফিল্ড না, তখন ওই ধরনের কেসে আপনাকে ডাটা ক্লাস করতে হবে। তাহলে এখন যে আইডিয়াটা পেলেন, নেক্সট ক্লাসে আসার আগে একটু প্র্যাকটিস করে আসেন, হ্যাঁ, নিজে নিজে যে একটা টেবিল টেবিল বানায় দেখেন যে লোড করতে পারবেন। স্যার এটা দিয়ে দিন, এই কোডটা দিয়ে দিন, এটা তো অলরেডি রেকর্ডেড। আর এটা আপনাদের কন্ট্রাক্ট নাম্বার অপারেশন 1 এ আছে, সেকশন 1 অপারেশন 1, এটা অপারেশন নাম্বার সেকশন 1 ওই প্রজেক্টের মধ্যে তো এটাই প্র্যাকটিস করেন, স্টুডেন্ট ইনফরমেশন নেন। অ্যানালিস্ট অফ হোয়াট? অ্যানালিস্ট অফ মডেল ক্লাস অবজেক্ট। হ্যাঁ, কোন মডেল ক্লাস? এটা তো এক্সামে যেটা আসবে সেটা, এটা তো আপনি জানেন না। নেন, আপনি বিভিন্নভাবে প্র্যাকটিস করেন, কিন্তু আপনার পরীক্ষায় কি আসবে আপনি তো জানেন। কিন্তু অ্যালগরিদম মানে ফ্লো চার্টটা আমি বলে দিলাম যে দিস ইজ হাউ ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার ইয়োরসেলফ। কি বলছি? এই তো আমি তো একটা করেই দেখাইলাম আপনাকে, আমি তো একটা করেই দেখালাম। এখন আমি একটা ফ্লো চার্ট দিয়ে দিব, আজকে রেডি করে দিয়ে দিব। ওকে।